Welcome students, welcome to English channel. In the last class we have seen the poem The Castle by Edmund Muir. So totally we have six stanzas. So out of six in the last class we have discussed about, and today we are going to see the fourth stanza. The firm belief versus the greed. So the top heading will help you to understand the concept well. So the firm belief versus the greed. What could they offer us for bait? Our captain was brave and we were true. So here in this stanza, he describes how the firm belief of the soldier was shaken due to the greed of a disloyal warder of the castle. And all the soldiers believed that no enemy could bribe them, as their captain was Belarius and they were all loyal and dedicated. There was a little private gate, a little wicket gate. Wicked is nothing but bad, evil, morally wrong. Wicket gate is nothing but a small gate. The wizened warder led them through. Wizened is nothing but having a wrinkled and dried up appearance. Warder, age old god, led them through. So here, nobody could tempt to do something, especially by offering some form of reward. What could they offer us for the bribe? They raise as a question. Our captain was brave, and we were all true and loyal to our king. A little evil gate through which the enemy was let in by an old god. So, this is the thing we can have in this stanza. So, bait is very, very important. You may have this question. Bait, we can say net, bribe, fish bait, tempt. So, prey, bait is nothing but here prey. So, I'll show you. So, this is bait. Okay. And then switch on to the fifth stanza. The citadel overthrown. So, the citadel defeated, conquered by the enemies. Oh, then our maze of tunneled stone grew thin and treacherous as air. So here, these lines brings out a contrasting picture of the castle as described in the stanza 3. The soldiers had taken great pride in the mighty strength of the castle before the invention. But now the strong walls seemed thin and treacherous as air. The cause was lost without a groan. So he says, the famous citadel, known for its secret galleries, was conquered by the enemies, and all its secret galleries become empty. At the same time, and he said that their cause was lost without a lament. So maze is nothing but a confused path, and treacherous is disloyal. Cause is nothing but reason. Gone is nothing but mourn. Citadel is nothing but a fort. Here we can say castle. And secret galleries, that seats which were unknown to the enemies. The famous citadel, known for its secret galleries, was conquered by the enemies. The faithful soldiers couldn't even lament over this unexpected turn of events. Got it? And then the last stanza, the shameful tale. This concluding stanza reveals the helplessness of the narrator. So here, the narrator raises a question. How can this shameful tale to be told? I will maintain until my death. Tale, story.
maintain is nothing but believe or continue the thing which I know till my death. We could do nothing being sold, so we were sold. Our only enemy was gold, and we had no arms to fight it with. So here the narrator says that this shameful story of treachery cannot be told to anyone, and so he will maintain this truth to himself until his death. We were not given a chance to fight. We were simply sold to the enemy by the old god. The greed for gold is our only enemy. Any weapon, however it might be, cannot be fight against gold. So this is the explanation for this. And the fifth stanza, here the word maze and citadel I'll show you in the picture. So maze is, I told you, confusing path. So I think so this is the small gate, and see, so this is a confused path. And then tunneled stone, so this one is a tunneled stone, and this is the citadel, and the enemy was gold, so we were sold. Okay, and for Tamil medium students I'll explain it in Tamil. அவர்கள் எங்களுக்காக என்ன தூண்டில் போட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு எழுப்புறாங்க. எக்காரணத்தை கொண்டு நாங்கள் யாருக்குமே இரையாக மாட்டோம். அதான் அந்த பெயிட்டுன்னு அந்த வார்த்தையை சொன்னேன். ஏன் ஆக மாட்டோம் அப்படின்னா, எங்களோட தலைவர், ஓகேவா, அவங்க ரொம்ப வீரமானவங்க, அதே சமயத்தில் நாங்களும் ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கிறோம். அதனால் எக்காரணத்தை கொண்டு நாங்கள் யாருக்குமே இரையாகிறதுக்கு சான்சஸே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் அப்படி இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஆனால் அந்த வார்டர் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த விசன்ட் வார்டர், ஸோ அவங்களால தான் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், விலை போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 5th ஸ்டான்ஸாவில் கூட பார்த்தோம். அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு தனிப்பட்ட கதவு, ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து லிட்டில் ப்ரைவேட் கேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது ஒரு சிறிய திட்டவாசல் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு நுழைவாயில். அது ஒரு கிழக்காவன் திறந்து அவர்களை உள்ளே நுழைய விட்டார். ஸோ யார் விட்டதுன்னா அந்த வார்டர் தான், அவங்க தான் விட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த 5th ஸ்டான்ஸாவில் பார்த்தீங்கன்னா புலம்புறாரு, ஓ தென் அவர் பேஸ் டனல்ட் ஸ்டோன், அதில் புலம்புறாங்க, ரொம்ப கதறாரு. ஓ எங்கள் குழப்பமான பாதையின் சுரங்க கற்கள் துரோகத்தால் காற்றை போல் மெழிதாயின அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எவ்வளோ பெருசு, எவ்வளோ பெரிய காசல் இன்றைக்கி நம்ம விட போனதுனால அது பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப குட்டியாக தெரியுது, ஒரு மாதிரி ஒரு காற்று போல் ஆகிப்போச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய, நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த சீக்ரெட் கேலரிஸ் இதெல்லாம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அந்த மேய்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கன்ஃபியூஸ்டு பார்த்தெல்லாம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? இப்போ எல்லாமே ஈஸியாக, இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த காசல்லாம் ரொம்ப உயரமான ஒரு இடத்துல இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த மேய்ஸு இதெல்லாம் தாண்டி தான் அவங்க உள்ளே வரணும். ஆனால் இவங்க சீக்கிரமாக ஈஸியாக உள்ளுக்குள்ளே விட்டதுனால எல்லாமே இப்போ பயனில்லாமல் போயிடுச்சு. நாங்கள் இழந்துட்டோம், எங்களுக்கு எந்த ஒரு ரீசனுமே கிடையாது, நாங்கள் விலை போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி புலம்புறாங்க. ஒரு புலம்பல் கூட இல்லாமல் காரியம் முடிஞ்சு போச்சு. எந்த ஒரு புலம்பலும் இல்லை, எந்த ஒரு யாரும் நாங்களும் அவங்களும் சண்டை போட்டுக்கல, எதுவுமே ஆகலை. ஆனால் நாங்கள் விலை போயிட்டோம். புகழ்பெற்ற ஒரு கோட்டை கைப்பற்றப்பட்டது. அதன் ரகசிய பாதைகள் அத்தனையும் என்ன ஆயிடுச்சு, இப்போது பார்க்க ரொம்ப அது எம்டி ஆகிப்போச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் சொல்கிறாரு, இந்த வெக்க கேட்ட நான் எப்படி சொல்கிறது, இதை நான் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு புலம்புறாங்க. ஹவு கேன் திஸ் ஷேம்ஃபுல் டேல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அதுக்கு இந்த அவமானமான ஒரு கதையை எப்படி நான் வெளியே போய் சொல்ல முடியும்? இதை என் உயிர் உள்ளவரை மனதில் வைத்திருப்பேன் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ என்னோட உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் இதை நான் பாதுகாப்பேன். இதை நான் வெளியே சொல்கிறதே என்னால் முடியல. அதே சமயத்தில் விற்கப்படுவதை தவிர எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை, நாங்கள் விற்கப்பட்டோம்,
இதை தவிர எங்களுக்கு வேற எந்த ஒரு வழியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது தவிர எங்களுக்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லை, நாங்கள் விற்கப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி புலம்புறாங்க. அதே சமயத்தில் அதனுடன் போராடிட எங்களோட ஆயுதம் எதுவும் இல்லை, எந்த விதமான ஆயுதம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போது இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட், அதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், கான்செப்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இஆர்சி கொஷின் ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ண முடியும். அதே சமயத்தில் பேராகிராஃப் படிக்குள்ள இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள், கான்செப்ட் ஸ்டான்ஸா 4 கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கப்புறம் 5th கொடுத்துருக்கேன், 6th கொடுத்துருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். The narrator says that their captain was brave and all the soldiers were loyal. Hence the enemy could not use a bait to enter the castle. But unfortunately, there was a wicket gate guarded by a wicked guard. He let in the enemies through that gate. The intruder invaded the famous citadel that had been known for its secret galleries and intricate path. The walls of the castle, which were thick, now grew thin. The safe castle became fragile. Fragile என்ன, ரொம்ப வீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதனால? only because of the disloyal warder. அதுக்கப்புறம் the narrator says that he would not reveal the shameful story to anyone. He was helpless and wondered how he would keep with remorse as he could not find any weapon to fight with their only enemy, gold. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புக் பேக்கில் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன். இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அலிட்ரேஷன், இமேஜரி, அப்போஸ்ட்ரஃபி, மெட்டஃபர் வருது. இமேஜரி நான் ஏன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, அந்த மெய்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த கன்ஃபியூஸ்டு பார்த்து சொன்னோன்னே நம்ம மைண்டு போகும், இப்படி தான் இருக்குமோ அந்த கற்பனை, அதனால தான் இமேஜரின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போஸ்ட்ரஃபிங்கிறது ஓ அப்படிங்கிறதுனால அந்த அப்போஸ்ட்ரஃபி வருது. நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் சிமிலி. ரெட்டாரிக்கல் கொஷின் இருக்குது. ரெட்டாரிக்கல் கொஷின் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான். இது வந்து ஒரு கொஷினை எழுப்பக்கூடியது, இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதோட கொஷினை எழுப்பக்கூடியது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு நம்ம கோல்டை வந்து கண்டிப்பாக பர்சானிஃபிகேஷனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மெட்டாஃபராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஐரனியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்டைரக்டாக வருது. ஓகேங்களா? ஏன்னா உயிர் இல்லாத ஒரு பொருளுக்கு உயிர் கொடுக்குறோம், அதை பர்சானிஃபைட். அதே சமயத்தில் இந்த இடத்துக்கு கோல்டு மட்டுமே காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால மெட்டாஃபராக எடுத்துக்கிறோம், இன்டைரக்டாக வரதுனால ஐரனியாகவும் எடுத்துக்கிறோம். அடிஷ்னலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு 4 கொடுத்துருக்கேன். சம்மர் ரோடு அது மெட்டாஃபர், அதுக்கப்புறம் ஒன்லி எ பேர்டு குட் ஹாவ் காட் இன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த லைனு, அது இமேஜரி. லிட்டில் ப்ரைவேட் கேட் அது இமேஜரி, ஐரனி. அதுக்கப்புறம் அண்ட் த எனிமி ஹாஃப் அ மைல் அவே, இமேஜரி. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, இந்த அலிகரி. இந்த அலிகரி பார்த்திங்கன்னா இது அலிகரிக்கல் போயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காசல். ஏன்னா இது இன்டைரக்டான மீனிங்கை சொல்லக்கூடியது, டேரெக்டாக சொல்லாமல் இன்டைரக்டான மீனிங் அந்த கதை. இப்போ பாருங்கள், அலிகரி இது வந்து ஆக்சுவலாக க்ரீக் வேர்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அலகோனே வேல்ட் லாங்குவேஜ் இருந்து வந்தது. அண்ட் அலிகரி இஸ் அ கம்ப்ளீட் நரேட்டிவ் தட் இன்வால்வ்ஸ் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் அன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியா ஆர் ஈவெண்ட். இன் அதர் வேர்ட், எ ஸ்டோரி, எ போயம், எ பிக்சர் தட் கேன் பி இன்டர்பிரட்டட் டு ரிவீல் எ ஹிடன் மீனிங், டிப்பிக்கலி அ மாரல் ஆர் பொலிட்டிக்கல் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆண்ட்டு கிராஸ் ஹோப்பர் அப்படிங்கிற அந்த கதையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போது அந்த ஆண்ட் என்ன பண்ணும், ஆண்ட் எப்போவுமே சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த இடத்துல ஆண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, குளிர்காலத்துக்கு உண்டான தேவையான அத்தனை ஃபுட்டும் அது சேகரித்து வச்சுக்கும். ஆனால் கிராஸ் ஹோப்பர் பண்ணாது. அதுக்கப்புறம் அது கஷ்டப்படுறது யாருன்னா நம்ம கிராஸ் ஹோப்பர் தான். அப்போது இந்த கதையை நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், அப்போது நம்ம வருமுன் காப்பதே நல்லது, ஏற்கனவே ப்ரீ பிளானாக நம்ம இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மாரலை அங்கே எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாரி நம்ம லேசியாக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தான் கஷ்டத்தை பின்னாடி நாம் தான் கஷ்டப்பட போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மாரலும் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை தான் நம்ம அலிகோரிக்கல் போயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இந்த காசலில் நம்மளுக்கு அந்த மெயின் கான்செப்ட், மெயின் மாரல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே லாஸ்ட்டாக நான் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஸ்டான்ஸா 1 to 3யும் 4 to 6ம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரி ஆஃப் த போயம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதையே நம்ம பேஸ் பண்ணி பேராகிராஃப் எழுதலாம் தாராளமாக. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ presented by N. Ramesh Kumar, HOD, Department of English. Thank you, students.